न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः न तेजो वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसङ्गो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो वादनैव मे नैरमात्सर्यवा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र
न च संपदमुनैव मुक्तिकामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম মে মনসে প্রতিষ্ঠিতা অনহমে বাচি প্রতিষ্ঠিতা श्यामानि सह श्रुतमे मा बृहसिहा अनेनोदितेन अहोरात्रान् सन्ददामि सत्यां वदिष्यामि Amabatu tadvakaramabatu Shanti 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 Mama Angani Bhatranah Chokshu Om Balam Indiani Cha Sarmani Divyam Upanishadam Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Karnamastu Nirakarnamyastu Moi santu te moi santu
धर्मस्ते मुह्यन्ति मुह्यन्ति शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु यं कर्वावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मित्रः संवरुणः संनो भवति अर्यमः शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णु रुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय देव प्रत्यक्षं ब्रह्मसे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि देव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽस्मि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदामि सत्यं वदामि मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु यतु मामवतुवक्तारम् आवतु शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाशवीययोत्रा तिरय्याङ्गै तुष्टवांशतनुभिः
Shirohi দেবহি তাঙ্গায়তায়ু Bushibo শান্তি শান্তি শান্তি। Om Shanti, Shanti, Shanti. আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনা পর্ব ব্রহ্মপরবী 1041 1041তম পর্ব। আজ 2026 সালের অগস্ট মাসের 2 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 334তম 334 ডিজিটাল সানডে টক। আজকের প্রসঙ্গ ব্রহ্মানশ্বর অয়ম আত্মান ব্রহ্ম। আমাদের যে বেদে ঋষিগণ যে বেদবিধি যে সাধন পর্ব সৃষ্টি করেছেন তার মূলে রয়েছে তাদের জানা উপলব্ধি করা সত্য। ভগবানকে তারা নানাভাবে উপলব্ধি করেছেন, ভগবানকে নানা রূপে উপলব্ধি করেছেন, নানা অবস্থায় উপলব্ধি করেছেন, নানা ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছেন এবং সবটাতেই তারা জগতের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। ঋষিগণ যে সত্যের উপলব্ধি করেছেন, ব্রহ্ম উপলব্ধি করেছেন, তার মূল তাৎপর্য জগতের হিত সাধন, জগৎ হিতায় অর্থাৎ জগতের হিত সাধন, এটি তার মূল তাৎপর্য। হিত বলতে কি বোঝায়? সত্যকে জানা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ হিতকারী, সত্যই হলো শ্রেষ্ঠ হিতকারী। জগতের যা প্রাপ্তব্য আছে, যা কিছু আমাদের জগতের মধ্যে পাওয়ার আছে, whatever we can seek in the world, ask for in the world, possess in the world, and be busy for in the world, and make our objective of life in the world, whatever যা কিছু আমরা করি না কেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় যদি আমরা তার পেছনে যে ফান্ডামেন্টাল সত্যটি আছে, মৌল সত্যটি আছে, সেই মৌল সত্যকে জানবার জন্য প্রয়াস করতে পারি। ঋষিগণ 4টি ভাগে বিশেষ করে এবং পরবর্তী সময় আরো একটি, কারণ সব মিলিয়ে 5টি ভাগে তারা এই সত্যকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন। এটা সবাই এখানে জানেন, বহুবার আলোচিত হয়েছে। বেদপুঞ্জা যেটি তারা প্রকাশ করেছেন তার সেটাকে বলা হয় ব্রহ্মবাক্য। ব্রহ্মবাক্যের মধ্য দিয়ে বেদপুঞ্জার যেটি মূল অর্থাৎ যেটি তার শিকড়, সেটি বেদপুঞ্জার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রজ্ঞাকে সবার উপরে স্থাপন করেছেন, প্রজ্ঞানাম ব্রহ্ম। যদি আমরা দেখবো যে ভাগবতে যখন ভগবানের আবির্ভাব এবং তার জীবন কর্ম এবং তার যে তত্ত্ব সাধন, তার লীলা কাহিনী সবকিছু ভাগবতের মধ্যে গঠিত হয়েছে। ভাগবত ভগবানের অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ ভগবানের যে জগতে আবির্ভূত হওয়া, সেটিকে ভাগবত অন্যভাবে দেখেছেন। আমরা যেটিকে জানি দশাবতার স্তোত্র বলে, যে অবতার 10টি, 10 ভাবে অবতার আমাদের কাছে এসেছেন, এটি আমাদের এর পূর্বে এই তত্ত্ব আসবার পূর্বে এটি আমাদের কোনো শাস্ত্রবিহিত নয়। মানে যে আমাদের যে মৌল শাস্ত্র গ্রন্থ সেখানে এর সমাপ্তি নেই। মৌল শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে অবতার তত্ত্বের যে প্রত্যক্ষ সরাসরি যে বর্ণনা আছে সেটি আমাদের ভাগবতে আছে। ভাগবতে যে অবতার তত্ত্বের বর্ণনা আছে সেখানে শুরু হয়েছে প্রজ্ঞা দিয়ে। প্রথম অবতীর্ণ হন ভগবানের যে রূপ, সেটি হলো প্রজ্ঞা রূপ। God himself had appeared in the form of the wisdom of God, not in any animate structure or in any living structure, not in any living form, but in a form which is formless and just a concept or a wisdom. Wisdom কে দিয়ে, প্রজ্ঞাকে দিয়ে ভগবান তার প্রথম যে তত্ত্ব সেটি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রজ্ঞাই হলো ব্রহ্মের পরিচয়। তাই জন্য বলেছেন প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাই হলো ব্রহ্মের পরিচয়। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাকে যখন জানা যায় তখন ব্রহ্মকেই জানা যায়। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাকে জানার মধ্য দিয়ে আমরা ব্রহ্মের সাধন করতে পারি এবং তাকে জীবনের মধ্যে আমরা বরণ করে নিতে পারি। তাই জন্য যখন যুবক ঋষিগণ, যুবক এবং
the same as with যারা মেল এবং ফিমেল দুটি ক্যারেক্টার মিলে যখন এই অগ্নিস্তত্রকে উদ্ভাবন করলেন, অগ্নিস্তত্র ঋষিগণ প্রথম তাকে প্রাধান্য দিলেন। অগ্নিং তীরে পুরোহিতম যজ্ঞস্য এব শ্রোতানম রত্ন ঘাতন। যে রত্ন, ব্রহ্মরত্ন, যেটি ভাগবতী রত্ন, সেটি যখন আমরা উদ্ধার করবো, সেটি উদ্ধার করবার জন্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে চেতনার অগ্নি, সেই চেতনার অগ্নিকে জাগ্রত করতে হয়। চেতনার অগ্নি যখন জাগ্রত হয়ে উঠবে, তখন আমরা সেই ব্রহ্মরত্নকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে উদ্বিষ্ট হতে দেখব এবং তার উপস্থিতিটি আমরা জানবো। ব্রহ্মচেতনকে আমরা যখন হৃদয়ের মধ্যে উপস্থিত হতে জানবো এবং তাকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখব, অনুভব করব, তখন ক্রমান্বয়ে সেটি আমাদের মধ্যে যেন মিশ্রিত হয়ে যাবে। সেখানে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন লবণাক্ত জল এবং শুধু জল। শুধু জল এবং লবণ যদি আলাদা রাখা হয়, এবার এবার যদি তাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়, সেটি হয়ে গেল লবণাক্ত জল। তার রূপ পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু তার গুণ পরিবর্তন হয়ে গেল। গুণ পরিবর্তন কেমন ভাবে হলো? জারণের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ আমরা যদি বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখি যে প্রতিটি কণার মধ্যে, অর্থাৎ প্রতিটি কোষের মধ্যে, অর্থাৎ প্রতিটি পার্টিকেল, তার যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, তার মধ্যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের ভেতরে এসে তখন দুটি যেন একটি বন্ডিং, একটি ইউনিটি তৈরি করলো। একটা দুজনের মধ্যে একটা সখ্যতা তৈরি হয়ে গেল। এমন হয়ে গেল যে দুটি কণা একই সঙ্গে মিশে সহাবস্থান করবে। এটি যখন হলো, এটি হলো যে একটি অস্তিত্ব সে আরেকটি অস্তিত্বের যে গুণ, সেই গুণের দ্বারা সে জারিত হয়ে গেল। অর্থাৎ তার নিজের যে গুণটি ছিল, সেই গুণ থেকে সে রূপান্তরিত হয়ে আরেকটি অস্তিত্বের গুণ প্রাপ্ত হলো। ঋষিগণ বলছেন, যখন জীবনের মধ্যে ভগবত্তার গুণ এসে যাবে, তখনই তার ভগবানের উপলব্ধি হবে। ভগবানের উপলব্ধি সেজন্যই তার ভগবত্তার সাপেক্ষে, অর্থাৎ ভগবত্তাকে নির্ভর করে ভগবানের উপলব্ধিটি হবে। আমরা যদি আমাদের যে ঋষিগণ যেভাবে আমাদের যে বেদকে যে উদ্ধার করেছেন এবং যেভাবে তারা বেদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, সেটি আমরা যদি দেখি, তাদের যে জ্ঞান যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব এটি একটি অত্যন্ত সাইন্টিফিক মেথডে তারা করেছেন। আমাদের যদি বেদগুলির মধ্যে যে উপনিষদ আছে, সেই উপনিষদগুলি যদি দেখা যায়, উপনিষদে তত্ত্ব বিচার করা হয়েছে, তাহলে আমরা দেখব ঋগ্বেদের উপনিষদ হলো 10টি উপনিষদ। এটা খুব আর্লি, ভেরি আর্লি। ঋগ্বেদের পিরিয়ডকে প্রায় 20,000 বছর আগে এখন থেকে, সেই সময়কার পিরিয়ড। এবং ঋগ্বেদ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সময়কার প্রভাবশালী এবং সবচেয়ে বড়, এবং আর পিরিয়ড অফ ইনফ্লুয়েন্স সবচেয়ে ব্যাপক এবং ব্যাপক। ঋগ্বেদের পিরিয়ডকে বলা হয় যে পিরিয়ড অফ ট্রুথ অথবা সত্য যুগ। ঋগ্বেদের যে পিরিয়ড, সেই পিরিয়ডটা হচ্ছে সত্যের উপর, কারণ সেখানে ভগবানকে আমরা তত্ত্বরূপে দেখবো, তত্ত্বরূপে দেখেছি। প্রজ্ঞানম ব্রহ্মের সাধন করবার জন্য শঙ্করাচার্য যে পথ করলেন, সেটি উনি আচার্য পদ্মনাথকে, যেখানে আমাদের এই যে পুরী গোবর্ধন মঠে তিনি স্থাপন করলেন, সেখানে একটি বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে, বন এবং অরণ্য। বন এবং অরণ্য, এই দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন, একটি অল্প অল্প মেয়াদী, একটি দীর্ঘমেয়াদী। এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করলেন। যারা প্রজ্ঞা চর্চা অল্প মেয়াদী, অর্থাৎ মানুষের, সমাজের, পৃথিবীর এখনকার যে সমস্যা আছে, যাকে বলা হয় যুগপুরুষ। যুগপুরুষ যারা যারা যুগপুরুষ অর্থাৎ যুগের জন্য যারা ভগবানকে, যুগের পটভূমিতে যারা ভগবানকে আবাহন করছেন বা ভগবানের বার্তা যুগের পটভূমিতে নিয়ে আসছেন, তারা হলেন বন সম্প্রদায়। বন সম্প্রদায়ের তারা যারা যুগ অর্থাৎ কারেন্ট যে সমস্ত প্রবলেমস, তার যে বিভিন্নতা, সেগুলি হচ্ছে বন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। আরেকটি অরণ্যানী সম্প্রদায় বা অরণ্য সম্প্রদায়। এই অরণ্য সম্প্রদায় হচ্ছে তত্ত্ববিচার, যেটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী, অর্থাৎ শাশ্বত সনাতনী যে জীবন, এই শাশ্বত সনাতনী জীবনের জন্য এই অরণ্য সম্প্রদায়। এই শাশ্বত সনাতনী জীবন, তার যে মৌল সত্য, সেই মৌল সত্যকে ধারণ করে এগিয়ে চলবে।
যে জন্য ভারতবর্ষের যে সভ্যতা, সেই সভ্যতার আদিতে হয়ে আছে এই দুটি ভাবধারা। এই সভ্যতার মধ্যে, ভারতবর্ষের আদি সভ্যতার মধ্যে এই দুটি একেবারেই তার ফান্ডামেন্টাল হয়ে আছে। ঋগ্বেদের যে তত্ত্ব, এটি ভারতবর্ষের সভ্যতার আদি তত্ত্ব, এবং সমস্ত অন্যান্য বেদগুলির মধ্যে সামবেদ, যজুর্বেদ, কৃষ্ণ শুক্ল দুটি ধারা, অথর্ববেদ, এবং তারপরে অথর্ববেদের পরে তার যে শাখা প্রশাখা ব্যক্ত হয়েছে, যেমন তন্ত্র, যেমন যোগ শাখা, যেমন তার মধ্যে যে আহ, আহ, অন্যান্য সাধন পদ আছে, সেই সাধন পদগুলি আবার মানুষের যে শরীর চেতনা এবং যে প্রকৃতি, অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এবং প্রকৃতিবিদ্যার শাস্ত্রে, এই সবগুলি অথর্ববেদ থেকে চালু হয়েছে, অথর্ববেদেরই বিভিন্ন শাখায়। এই অথর্ববেদের শাখা, এগুলি সব হিউম্যান নিডস এর জন্য, হিউম্যান কন্ডিশনকে মান্য করে। অথর্ববেদের এই সমগ্র শাখাটি আমাদের যে এই যে ঋগ্বেদের যে বন এবং অরণ্য আছে, তার মধ্যে যে বন সম্প্রদায়, অর্থাৎ বন বিভাগ যেটি, সেই বন বিভাগের অন্তর্গত হয়ে আছে, তারই অন্তর্গত হয়ে আছে। আর যে অরণ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়ে আছে আমাদের যজুর্বেদের যে উন্নতের তত্ত্ব, সেটি অরণ্য। উন্নতের তত্ত্ব কেন না, সেটি স্থায়ী, অর্থাৎ এটি একটি তত্ত্ব বিচার, যে তত্ত্ব বিচারে আপনি সত্যকে, irrespective of any structure, you can think of the truth in fundamentals and consider truth to be eternally valid at the level of the fundamental. যেমন ইংরেজি সাহিত্যে এটা হয়েছিল, পরে পরবর্তী সময় তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যেও আসে, বাংলা সাহিত্যেও হয়েছিল। যেমন দুটি বিভাগ আছে, একটি রুট ওয়ার্ডকে এক ধরনের বলা হয়, আর একটি তার যে স্ট্রাকচার্ড ওয়ার্ড বা তার যে ডিরাইভড ওয়ার্ড, বা তার যে আলটিমেট রিভিলড ওয়ার্ড, বা তার যে রেকগনাইজড ওয়ার্ড, বা তার যে কমিউনিকেটিভ ওয়ার্ড, এই দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। রুট ওয়ার্ডটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল। root word can be used in any dimension. যখন সেটি মৌল থাকে, শব্দের যেটা মূল, সেটাকে আপনি নানাভাবে সেটাকে, শব্দের মূলটাকে ব্যবহার করা যায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে। কিন্তু তার থেকে যখন শব্দটাকে পরিপূর্ণতা দেওয়া হলো একটি বিশেষত্বকে বোঝাবার জন্য, একটি বিশেষ ক্ষণকে বোঝাবার জন্য, স্থানকে বোঝাবার জন্য, বিশেষ কোনো বস্তুকে বোঝাবার জন্য, বিশেষ কোনো ঘটনাকে বোঝাবার জন্য, বিশেষ কোনো তত্ত্বকে বোঝাবার জন্য, বিশেষ কোনো মানুষকে বোঝাবার জন্য, বা বিশেষ কোনো কিছুকে বোঝাবার জন্য, তখন সেটি পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে গেল। দ্যাট ক্যানট বি চেঞ্জ, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু দি কনটেক্সট অ্যান্ড দ্য সিচুয়েশন। তেমন করে আমাদের যে ঋগ্বেদের যে বিভাগটি ছিল, যে বন অরণ্যের বিভাগটি হলো তেমন বিভাগ, যেখানে একটি হলো রুটে, আরেকটি হলো তার যে স্পেসিফিক। রুটে যখন হলো তখন তার পারমানেন্সটা আসলো, অর্থাৎ এই যে অরণ্যের সম্প্রদায়, এটি পারমানেন্স অর্থাৎ স্থায়িত্ব থাকলো, এটি তত্ত্ব বিচারে চলে গেল। যেমন যখন অহং ব্রহ্মাস্মির কথা বলা হলো, তখন এটি সেই পারমানেন্সের দিকে চলে গেল। আর বন বিভাগ যেটি, সেটি এখনকার যে সমস্যা, অর্থাৎ সেটি যে পরিণত শব্দ, সেই পরিণত শব্দের যেমন শরীর হয়, যেমন আকার হয়, যেমন তার গ্রন্থনা হয়, যেমন তার ব্যাপ্তি হয়, তেমনই তার ব্যাপ্তি। অর্থাৎ এই দুটির মধ্যে এমন নয় যে একটি খুব বড়, একটি খুব ছোট, বা দুটির মধ্যে তরতম কোনোভাবে আছে, এমন কিছু নয়। দুটিকে, এই বিভাগটিকে বোঝাবার জন্য ঋষিরা the sages were very scientific in their approach, and they were actually always impersonal. ঋষিগণ সবসময় ইম্পার্সোনাল ভাবেই থাকতেন, and they were very scientific. সাইন্টিফিক কিরকম না, তারা যেটি করেছেন যে একটা রুট, সেই রুট ওয়ার্ডকে ইউ ক্যান ইউজ ইন এনি ওয়ে, এবং তখন যখন ব্যবহৃত হয়ে গেল, তখন তার যে মধ্যে অ্যাডজেক্টিভ যুক্ত হলো, তার মধ্যে কোয়ালিফাইং টার্মস যুক্ত হলো, তার মধ্যে ডেসক্রিপটিভ টার্ম যুক্ত হলো, তার মধ্যে আরেকটি অংশ যুক্ত হলো, যার দ্বারা একে পরিষ্কারভাবে একটা স্পেসিফিক কারণে, স্পেসিফিক এর সঙ্গে লিঙ্ক করা যায়। তেমনি বনকে যদি আমরা এখন, যেমন
যখন বলা হচ্ছে যে মানুষকে ভগবানকে জানতে হবে, মানুষের মধ্যে ভগবানের আস্পিরিয়া আসতে হবে, এটি কাম্য, এটি প্রার্থিত। ঋষিগণ বলছেন তোমার মধ্যে সত্যের আস্পিরিয়া জাগুক, তোমার মধ্যে সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগুক, তুমি সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠো, তুমি সত্যের জন্য প্রার্থী হয়ে ওঠো, সত্যকে চর্চা করো জীবনে, এবং জীবনে সত্যকে অনুভব করো, উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে এসো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইটিকেই বলতেন ঈশ্বর লাভ, অর্থাৎ এই শব্দকে তিনি একবারে স্পেসিফিক টার্মসে ঈশ্বর লাভ বলতেন, যে ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের মহাপুরুষগণ এবং অবতারগণ অনেকেই সেইভাবে প্রত্যক্ষভাবে বলে গেছেন, কেউ কেউ পরোক্ষে বলেছে। প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষে হোক, যখন সেটি একটি রিয়ালাইজেশন, একটা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আসতে হবে, তখন তার জীবনের যা সূত্র, সেই সূত্রকে নিয়েই আসতে হবে। যে মানবিক যে আয়তন, মানবিক যে অবয়ব, এই মানবিক আয়তন এবং অবয়ব এর মধ্য দিয়েই তাকে যেতে হবে, এবং এর মধ্য দিয়ে যেতে হলে তাকে এর যে পার্সপেক্টিভ, সেই পার্সপেক্টিভটাকে বুঝতে হবে। ঋগ্বেদের যে উপনিষদগুলি আছে তার মধ্যে আমরা জানি প্রধান দুটি, ঐতরীয় এবং কৌশিকী, এটি ফান্ডামেন্টাল লাইফের ফান্ডামেন্টালস নিয়ে ডিল করেছে, এবং যে লাইফের যে ফান্ডামেন্টালস নিয়ে ডিল করেছেন সেখানে কতগুলি প্রশ্ন আছে। যে প্রশ্নের মধ্যে আমরা আজকে একটি প্রশ্ন বিশেষ করে আমরা আলোচনায় নিয়ে আসব, আর আরেকটি প্রশ্নের কিছুটা আমরা আলোচনায় উত্থাপন করতে পারি সময়ের জন্য। তো আমরা একটি প্রশ্ন বিশেষ করে আলোচনায় নিয়ে আসবো, যেখানে সেই সম্পর্ক বুঝতে চাইছে যে এই প্রাণ এবং আত্মা, আত্মা এটি জীবনে আছেন, ভগবান আত্মা রূপে আছেন, এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এটি আমাদের কঠোপনিষদে ইয়াম নচিকেতাকে বলেছেন, এটি আমাদের আদি ঋষিগণ তারা যখন অগ্নি সাধন করছেন তখন অগ্নিব্রতে ভগবানের উপস্থিতি জীবনের মধ্যে জীবনাগ্নি বা প্রাণাগ্নি হিসাবে পেয়েছেন এবং বলেছেন, এবং তারা জীবনের মধ্যে শিখাময় তার অস্তিত্ব, হৃদয়ের মধ্যে হৃদপুণ্ডরিকম, হৃদয়ের মধ্যে যে গুহা আছে সেই গুহার মধ্যে তারা ধারণ করতে বলেছেন। এই অগ্নি কেমন, না সে শীতল অগ্নি। শীতল কেমন? সহেব অগ্নি সলিলে সন্নিবেশটা। এই অগ্নি এমন অগ্নি যে সমুদ্রের মধ্যে জাগ্রত থাকে, অর্থাৎ সমুদ্রের জলের মধ্যে যে অগ্নি শিখাময় হয়ে থাকে, এ হলো সেই অগ্নি। অর্থাৎ যে শীতল, এই অগ্নি জলে নিভে যায় না, একে বাতাস নেভাতে পারে না, একে জল একে ধুয়ে দিতে পারে না, নিভিয়ে দিতে পারে না, একে কোনো অবস্থায় একে নেভানো যায় না। যেই অগ্নি যেখানে জাগ্রত আছে সেইখানে তার অগ্নির যে সূত্রটা আছে, ভগবানের অনুভব, ভগবানের উপস্থিতি আপনার জীবনে যখন এসেছে, যার জীবনে এসেছে, ভগবানকে যিনি জীবনে বরণ করতে চেয়েছেন বা করেছেন, ভগবানকে জীবনে যিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন বা করেছেন, ভগবানকে যখন আদরণীয় করে নিয়েছে কেউ, ভগবানকে যখন জীবনের মধ্যে আহ্বান করে নিয়েছে কেউ, ভগবানকে আহ্বান করবার পর জীবনের মধ্যে ভগবানকে আশ্রয় দিয়েছে যদি কেউ, ভগবানকে জীবনের মধ্যে যদি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে হৃদয়ের মাঝে ভগবানকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যদি বা কেউ, ভগবানকে যদি কেউ নিজের মধ্যে আকৃষ্ট করবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন, বা যদি সেটি সাময়িক কোনো একটি সাধারণ চিন্তা না হয়ে তার সমগ্র চিন্তার মধ্যে থাকে, সেখানে বলেছেন যে ভগবানের বার্তা যখন আসে সেটি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সর্বাবস্থায় সেটি সত্য। অর্থাৎ ভগবানের কথা যদি স্বপ্নে, জাগরণে, সুষুপ্তিতে, যে কোনো অবস্থায় আসুন না কেন, ভগবত বার্তা যখনই জীবনের মধ্যে আসবে, যেভাবেই আসুক, জাগ্রতে আসুক, স্বপ্নে আসুক, সুষুপ্তিতে আসুক, যেভাবেই আসুক সেটি, সেটি ভগবানের বার্তা তার জন্য আগমনী হিসাবে থাকে, তাকে আবাহন করবার মতো হয়ে থাকে, এবং সেটি সত্য। অর্থাৎ ভগবানকে যখন আমরা মননে চিন্তনে নিয়ে আসি, তখন মনন চিন্তনটি ভগবানের এই বার্তাকে বরণ করবার মতো যেন উপযুক্ত হয়ে যায়। এই উপযুক্ততা যখন হবে, উপযুক্ততা যখন আসবে, সেটি কেমন করে আসবে? না, আমাদের ঋষিগণ কিছু প্রশ্ন এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। সেই প্রশ্নগুলি
ঋষিগণ করে উত্তর করেছেন। আমরা দেখবো যে সেই উত্তরের মধ্যে কি আছে। আমি একটি উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করছি, যেটি অথর্ববেদীয় উপনিষদ, তার নাম প্রশ্ন উপনিষদ। আজকালকার দিনে এখন যারা শিক্ষার মধ্যে আছেন, যাদের মনে পাশ্চাত্যের শিক্ষা বা ওয়েস্টার্ন এডুকেশন সম্পর্কে অনেক শ্রদ্ধা আছে, তাদের আমি শ্রদ্ধা জানাই, তাদের সবাইকে আমি রেসপেক্ট জানাই। কিন্তু তাদের এটি জানাচ্ছি যে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে পদ্ধতি, যে পঠন পাঠনের পদ্ধতি, যে ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার, যে বেসিক, যে ফান্ডামেন্টাল অ্যাটিটিউড টু এডুকেশন এবং যে পেডাগজি তারা ডেভেলপ করেছেন, অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যম বা শিক্ষার প্রকরণ যেটি তারা ডেভেলপ করেছেন, এবং আমরা এখন তাদেরকেই অনুকরণ করছি অ্যাজ ইফ, এমন যেন এটি সবই তাদেরই সৃষ্টি, এইভাবেই আমরা করছি। আদতে আমরা বহুবার এখানে বলেছি যে আমাদের যে প্রাচীন শিক্ষার যে পথ ছিল, আমাদের বেদের সময়ে ঋষিগণের যে শিক্ষার পথ ছিল, সেই শিক্ষার পথটা ছিল অত্যন্ত সায়েন্টিফিক। ইট ইজ মোর সায়েন্টিফিক দ্যান সায়েন্স ইটসেলফ। আমরা এখন বিজ্ঞানের মধ্যে প্রচুর, যেমন আমরা অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যারা গবেষণা করেন, ডক্টরেট করছেন বা করেছেন, তারা জানেন তারা কিভাবে সেই প্রমাণের দিকে যেতে হয়। প্রমাণের দিকে যেতে হলে আগে একটা পারসেপশনে একটা জেনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয়, একটা অনুমানের মধ্য দিয়ে তার একটা সিদ্ধান্তের কাছাকাছি আসতে হয়। অনুমান যেন সিদ্ধান্ত ঘোষণা হচ্ছে না, কিন্তু যেটা ইতিমধ্যেই অনুমানের মধ্যে রাখা আছে, আদতে সেটিই সিদ্ধান্তের মধ্যে আসবে। অনুমান অনুমান থেকে সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এটি এখন পাশ্চাত্য পথ, এবং এটি এখন সাইন্টিফিক পথ বলে বলা হয়েছে। আমাদের ঋষিগণের পথটি একটু অন্য ছিল। ঋষিগণ অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে যাননি, তারা জিজ্ঞাসা ভিত্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে গেছে। প্রশ্ন উপনিষদ একটি উপনিষদ যেখানে 6জন যুবক, একজন ঋষি পিপ্পল তার কাছে আসলেন, এবং এই 6জন যুবক এটি একটি শঙ্করাচার্যের যে ভাষ্য, শঙ্কর ভাষ্যের একটি জায়গাতে শঙ্করাচার্য একটি মেনশন করেছেন, একটি তত্ত্ব বিচার করে একটি মেনশন করেছেন। প্রথম প্রশ্ন হয়ে গেল, দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে গেল। যে প্রশ্নটি আমরা আজকে আলোচনা করব সেটি ওই তৃতীয় প্রশ্ন। এই তৃতীয় প্রশ্নের যে পটভূমি, শঙ্কর ভাষ্যে সেই পটভূমিতে উনি বলছেন, এই প্রশ্নটি যে যে বালক এই প্রশ্নটি তুলেছেন, এই প্রশ্নটির মূল উদ্দাতা, প্রশ্নের যে স্ট্রাকচার, ধরন, প্রশ্নকারীর যে প্রশ্নের যে শরীর, অর্থাৎ প্রশ্নের যে অবয়ব, অর্থাৎ দি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দি স্ট্রাকচার অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দি কোয়েশ্চেন, এটা বোঝাচ্ছে এই প্রশ্নটি মূলত একটি নারী ঋষির প্রশ্ন, একটি একটি মেয়ের প্রশ্ন, একটি অল্প বয়সের একটি মেয়ে সেই প্রশ্নটি তুলেছে। ভীষণ ফান্ডামেন্টাল এবং গভীর প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নের যে ধরন, যে লিঙ্গুইস্টিক স্ট্রাকচার, সেটাকে শঙ্করাচার্য সেটাকে অনুধাবন করে বলেছে। ফাইবার এর কোনো দ্বিতীয় কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু আমি শঙ্করাচার্যের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাচ্ছি, কারণ আমি বহু বিচার করে দেখলাম, এবং অথর্ববেদের মধ্যে যে প্রবেশ করে অথর্ববেদের এর সঙ্গে যে সন্নিহিত তত্ত্বগুলি আছে, যেমন এই প্রশ্নটি যেখান থেকে এসেছে সেটা হলো অথর্ববেদের এই যে প্রকৃতি তত্ত্ব। প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে আছে এই যে আমাদের মহাকাশ, আমাদের এই যে অনন্ত জলরাশি, এই যে অনন্ত বায়ু সম্প্রচারণ, এর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, এগুলি আছে। এবং তার মধ্যে যেটি আছে সেটি বিশেষভাবে আছে যে প্রাণকে লালন, প্রাণের লালন, প্রাণের লালনের, প্রাণকে লালন পালন করা, অর্থাৎ প্রাণকে নার্চার, টু নার্চার দ্য লাইফ, টু নার্চার দ্য লাইফ, এটি হলো আমাদের ধরিত্রী মাতার কাজ। তিনি লাইফকে নার্চার করেন। This is the job of a mother who nurtures the life, who nurtures the formation of life, maintenance of life, and the well-being of a life. একটা জীবনের ওয়েলবিং, যে জন্যে সাধারণত যারা পরিষেবা দেন, হাসপাতালে, নার্সিং হোমে, যে কোনো জায়গায় পরিষেবা দেন, তাদের মূলত জানা যায় নার্সিং হিসাবে। সাবজেক্টটাকে নার্সিং বলা হয়। নার্সিং ইজ এ ফেমিনাইন টার্ম।
অর্থাৎ এটি একটা ফেমিনাইন ফাংশন, এটি এটি মোটামুটি ভাবে ওয়ার্ল্ডের কাছে স্বীকৃত। শঙ্করাচার্য যেভাবে তার তর্জমাটি করেছেন, তার যে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনাটা দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত এটি ফান্ডামেন্টালি ভেরি স্ট্রং। এটি ভীষণভাবে স্ট্রং। হাউএভার দ্যাটস নট আওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ। যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা বলছেন, এনাম কৌশল্যাং অশুভ্লায়ং প্রপচ্ছ ভগবান কুত এষ প্রাণ জায়তে কয়ম আয়তি যস্মিন শরীরে আত্মানম বা প্রবিভচ্য অহম কথম প্রতিষ্ঠতে কেন উৎক্রমতে কথম বাহ্যম অবিদ্যতে কথম অধ্যাত্মমিতি শরীরম জীবন শরীরম প্রাণ। এই শরীর, এই প্রাণ, এই তার এই সমগ্র অস্তিত্ব, এর মধ্যে আত্মার সঙ্গে সম্পর্কটাকে আরো ক্লাসিফাই করে ক্লারিফাই করবার জন্য প্রশ্নটা রেখেছেন। এটা পিপলের, এরা সব পিপলের কাছে পড়াশোনা করছে, পিপলের শিষ্য সবাই, শিষ্য বা শিষ্যা। এবার পিপল, ঋষি পিপল ছিলেন খুব বড় মাস্টার। এখন যেমন বিভিন্ন জায়গায় আছে যে বিভিন্ন লার্নিং সেন্টার, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় আছে, তার মধ্যে দু একজন খুব খ্যাতনামা শিক্ষক আছেন বিভিন্ন স্থানে, এক একজন এক একটা সাবজেক্টে বিখ্যাত আছেন, এরকম সারা পৃথিবীতে বহু জায়গায় আছে। সেটা দ্যাট কুড বি ইভেন ইউনিভার্সিটি সিস্টেম, একটা কলেজ বা একটা স্কুল, যে কোনো স্থানে হতে পারে, যে কোনো একটা লার্নিং সেন্টারে হতে পারে। পিপল তেমনই একজন প্রথিতযশা ঋষি, যিনি সবসময় শেখাতেন। পিপল কখনো শিক্ষাটাকে নিয়ে উনি রাজদরবারে গিয়ে রাজার অ্যাডভাইজার, সব ঋষিদের তাদের তো আশ্রম চালাতে হতো, সেই জন্য তাদের একটা ইনকাম দরকার ছিল। তাই ইনকাম তারা ওই যখন ছোট ছোট যারা রাজারা ছিলেন বা বড় মাপের রাজারা, ঋষিগণ তাদের প্রকার অনুযায়ী তারা সেই রাজার কাছে যেতেন, তাকে অ্যাডভাইস দিতেন, আর রাজা তাকে একটা কিছু তাকে তার জীবন ধারণ, তার যে আশ্রম, তাকে মেনটেন করবার জন্য তাকে ব্যবস্থা করে দিত। এটি ছিল ধারা, এটি ছিল প্রচলন। এইভাবে সমাজটাকে সত্য এবং ধর্ম, ন্যায় এর মধ্যে রাখা হতো। ঋগ্বেদের সময় কি হতো, তারা যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল, সেই ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলের মধ্যে যেত। এখন প্রশ্ন আসলো যে এই যে শরীরের মধ্যে আত্মা আছে তুমি বলেছো, ইতিপূর্বে এগুলো আলোচনা হয়েছে বলে পুরনো আলোচনার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। বলছেন তুমি তো বলেছো শরীরের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে আত্মা অবস্থান করে আছে, তাহলে তার মধ্যে আবার প্রাণও আছে। তাহলে প্রাণ আছে, আত্মা আছে, আর একটা অবয়ব আছে, শরীর আছে, একটা জীবন আছে, আর তারা তো পটভূমি এই সমগ্র বিশ্বটা আছে। তাহলে এদের মধ্যে সম্পর্কটা কিরকম? হোয়াট ইজ দি সিকোয়েন্স অফ রিলেশন অ্যামং দেম? এর মধ্যে সম্পর্কটা কিরকম? এই সম্পর্কটা কিরকম ভাবে সম্পর্ক? এটি সামগ্রিক সম্পর্ক, না এটি একটি একান্ত, একটি ওয়ান টু ওয়ান, একজনের মাত্র, আর অন্য কারোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এমন, নাকি একটা ইউনিভার্সাল রিলেশনশিপ যেটি সবার জন্য একই? সবার জন্য একই যদি হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপাল। আর যদি একজনের সঙ্গে একজন হয় সেটাকে আমরা বলবো সাবজেক্টিভ কানেকশন অথবা সাবজেক্টিভ রিলেশন। একজনের সঙ্গে আরেকজন, সেটি পিওর সাবজেক্টিভ হয়ে গেল, একান্ত হয়ে গেল, একান্ত, অথবা এটি সামগ্রিক। এবং এটি কি ঋষি বলছে, তস্মিন উবাচ অতি প্রশ্নান পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠ্যাহ শ্রীহিতি তস্ম্যাপি অহম ব্রবীমি আত্মানঃ এষো প্রাণ জায়তে তথা এষো তথা পুরুষের ছায়া তস্মিন এত তততম মনোকৃতেন আয়তি অস্মিন শরীর। তিনটিকে এবার উনি একসঙ্গে নিয়ে আসেন, আত্মা, প্রাণ আর মন, তার সঙ্গে এই অবয়বটাকে যুক্ত করে, আত্মা, প্রাণ এবং মন। তখন কি বলা হচ্ছে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ এখানে একটি সাধন পথ এবং সাধন পদ্ধতি বলেছেন, যে জন্য জ্ঞানং ব্রহ্মের সাধন যখন হচ্ছে, ঋগ্বেদের যে সাধন, এই জ্ঞানং ব্রহ্মের সাধন থেকে এই অথর্ববেদের এই তত্ত্বটি এসেছে। এই সাধনের মধ্যে যে ডিটেলস ডেসক্রিপশন, যে মেথড, তার whereabouts in the method,
সেই মেথডটাকে কিভাবে আমরা কার্যকরী করব এবং সেটি কেমন ভাবে করব তার আগে পিছে কি হতে পারে, এই সিকোয়েন্সিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্টস সেগুলি আমাদের অথর্ববেদের মধ্যে আসতে হবে। এবং অথর্ববেদের এই শাখাটি হলো যোগ শাখা, এখান থেকে যোগের উৎপত্তি। যোগ শাখা এখান থেকে যোগে যুক্ত হওয়ার শাখা, এটি ভগবানকে জীবনের সঙ্গে উন্নীত করার কথা বলে। এটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে আমাদের, বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা কিছুটা যারা সত্যের পথের একটু পুরনো যদি দেখে কেউ একটু যদি নজর করেন, এই অংশটি আমরা খুব ডিটেলসে আলোচনা করেছি এই 2010 সালের শেষের দিকে 3টে মাস, এই অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর 2010 সাল, তখন আমরা ডিটেলসে আলোচনা করেছি। হয়তো কিছু কপি আছে, ইফ এনিওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড উই ক্যান প্রোভাইড, অথবা আবার নতুন করে সেটার কিছু সারাংশ আমরা আগামী দিনে দিয়ে দেব। এটি যেটি বলা হচ্ছে ঋষি পিপলাদ এটি বলছেন, সেটি হলো তুমি যখন এই শরীর, মন, আত্মা, প্রাণ আর এই মহাজগৎ একে যখন তুমি একসঙ্গে দেখতে চাইবে, তোমার একটি বাহন আছে। বাহন কি সেই বাহন? না, তোমার সেই বাহন হলো মন। মাইন্ড ইজ ইয়োর দি মিডিয়াম অর দি ক্যারিয়ার ইন দ্য মিডিয়াম। মাইন্ড এখানে এই মনোরথ বলে যদি বলা হয় তাহলে মনোরথ, mind is the chariot of the connection. This chariot may connect the vital, prana vital, with the consciousness, and it's driven by mind, vital and consciousness, and connect it with the cosmic system. তাহলে কি হবে? এখানে একটা অঙ্ক আছে, আমরা অঙ্কটা দেখবো কিভাবে সুন্দরভাবে আছে। यथा सम्राट एव अधिकृत्यान् विनियुङ्क्ते एतन् ग्रामान् अधितिष्ठति इति एवं एष प्राणः इतराणि प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्तेः। वायुपस्थे अपायं चक्षुश्रोत्र मुख नासिकाभ्यां प्राणो मुखं प्रतिश्रयं मध्ये तु समानः हि एष एतत् नूतम् अन्यं समं नयति तस्मात् एतत् सप्त उत्तिश भवति। সপ্ত উচ্চিশ, 7টি ধাপে 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 তুমি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে এসে তুমি কানেক্ট করবে। তুমি এই সমস্ত ধাপে ধাপে এসে কানেক্ট করবে। কিভাবে কানেক্ট করবে? না, তুমি আমাদের যে অন্তরের মধ্যে যে সমস্ত ফাংশনাল অর্গানস আছে, সেই ফাংশনাল অর্গানস প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে যেন মহাপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটারই একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংযোগ আছে এই কসমিক সিস্টেমের সঙ্গে, আবার প্রত্যেকটা যেন একসঙ্গে একটি সংযুক্ত হবে কসমিক সিস্টেমের সঙ্গে। এটি আমরা দেখবো আরো একটি এই তত্ত্বের আরেকটি দিক আছে, সেটি আমরা কৈবল্যতে পাবো, কৈবল্য উপনিষদ। সেটিও এই অথর্ববেদের অন্তর্গত ঋষি অথর্বাণ এবং ঋষি সুমন্ত, এরা দুজন এটি করেছেন। অথর্বাণের কি হলো, তিনি অথর্বাণ যিনি, তিনি হলেন এই বশিষ্ঠের পরম্পরা, আর সুমন্ত যিনি, তিনি হলেন ভৃগুর পরম্পরা। এরা এই পরম্পরার মধ্যেই আছেন এবং সেই পরম্পরাতে তারা তাদের এই গুরু শিষ্য হয়ে হয়ে আসে। আমাদের বেদিক পিরিয়ডটা এতটাই universally oriented ছিল, the concept of clan was not limited to the identity of a family. The concept of clan was actually given to the concept of fundamental faith and belief. মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পরম্পরার সম্পর্ক, সেটি গড়ে উঠত শুধু তার ফেইথ এবং বিলিফের ভিত্তিতে, নট বিকজ অফ দেয়ার ফ্যামিলি রিলেশনস অ্যান্ড কানেকশনস। এটি আমাদের যে জন্য বশিষ্ঠের শতপুত্র বলে লেখা হয়েছিল, অনেকে সেটি নিয়ে অনেকে, যেহেতু এটি ওই পর্ডাসন এবং আরেকজন খুব বর্ণনা করলেন, ব্যাস ওই সব কবি ক্ষমাপূর্ণ সেন কপি সবাই সেটি বর্ণনা করে গেল।
একবার ভেবে দেখলেন না যে অরিজিনালে কি আছে, সত্যি করে কি আছে? তো সত্যি করে দেখা গেল বশিষ্ঠের কোনো পুত্রই নেই। কত পুত্র মারা গেছে, ওই বিশ্বামিত্র এসে মেরে দিয়েছে, কিন্তু বশিষ্ঠের কোনো পুত্র নেই। বশিষ্ঠের তিথি নেই আছে। আর তারা সব তিনজনই বড় বড় ঋষি। আর বশিষ্ঠের শতপুত্র, যা হচ্ছে বশিষ্ঠের তারা বশিষ্ঠের সঙ্গে আছে, তারা বশিষ্ঠের খুব ক্লোজ, ঘনিষ্ঠ, অতি ঘনিষ্ঠ, much better, much more than anybody who could have been a son or something in the relation. তো তারা সাধন ভজন করতো, তার সঙ্গে ওনার ওই অপলা, অঘোষা, অক্রুদা, এরা সব ওই তিনজন তার সঙ্গে থাকতো। এরা ওই তিনটেই হচ্ছে মানে এরা কি করে আছে না, একজন ক্ষণে বিরাজ করে না, একজন কোনো শব্দে বিরাজ করে না, আর একজন কোনো অভিব্যক্তিতে বিরাজ করে। যে ক্ষণে বিরাজ করে না, সে শ্বেতকেতুর সঙ্গে সাধনে যুক্ত হয়ে গেল, ওদের বিবাহ হলো ইত্যাদি, কিন্তু ওরা সাধনে যুক্ত হলো। সে কি রচনা করলো না, সে আমাদের যে বাক, এই বাক ঋষি, যে অভ্রিন ঋষি, যে বাক ঋষি অভ্রিনের মেয়ে, বাক ঋষি যে বাক মন্ত্র দিলেন, এই বাক মন্ত্রের একটা পরম্পরা আছে। বাক মন্ত্রের পরম্পরা এই ইনি করলেন, অঘোষা করলেন। আর অপলা তিনি তিনি কোন রকম এর মধ্যে নেই, মানে কোনো কিছুতে বিলং করেন না। তিনি ওই ট্রান্সেন্ডেন্টাল গড, সেই ট্রান্সেন্ডেন্টাল গডের মধ্যে আছে। তিনিও ওই যে শব্দ ব্রহ্ম, তার যে শুধু ব্রহ্ম নিনাদ, সেই ব্রহ্ম নিনাদের ধ্বনির দিকে চলে যায়। অর্থাৎ শব্দ আর ধ্বনি দুটোকে এরা দুই বোনে মিলে আলাদা করে ফেলে। একজন ধ্বনিকে প্রচার করলেন, ধ্বনিকে বললেন, সেই থেকেই ছান্দোক্য উপনিষদের ছন্দতত্ত্ব আসলো। আর একজন তার শব্দকে প্রচার করলেন, শব্দকে বিচার করলেন, সেটি আমাদের ঋগ্বেদের মধ্যে যে আমাদের বাকসূত্র এবং আরো যেগুলি আছে তার সঙ্গেই থেকে গেল। আর অক্রুদা যিনি, তখন উনি মনের উপরে, তার মনের মধ্যে কোনো অভিব্যক্তি থাকবে না। তো মনের ট্রান্সেন্ডেন্টাল মাইন্ড, ট্রান্সেন্ডেন্টাল মাইন্ড কি হবে না, তখন এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল মাইন্ড কি হয়ে গেল, ওই আমাদের যে শুক্ল যজুর্বেদে যেটি সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন, যে যাজ্ঞবল্ক্য যেটি সাধন করে পেলেন, সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন, এই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন, দি মাইন্ড অফ গোল্ডেন ফ্লাওয়ার, মাইন্ড লাইক এ গোল্ডেন ফ্লাওয়ার, এটি যাজ্ঞবল্ক্য যে করলেন, এরা ওর মধ্যে চলে গেল। সেই জন্যই এই তিনটি ধারা, এবং দে আর অল হ্যাভিং, দে হ্যাভ দেয়ার ওন কন্ট্রিবিউশনস and very strong contributions. However, that is a different part of the topic. আমরা ওইদিকে আজ যাচ্ছি না। আমরা এটি বলতে চাইছি যে যখন এই সূত্রটা আসলো যে চেতনার মধ্যে আমাদের যে আত্মা এবং প্রাণ এবং মন, এই তিনটিকে যখন এক সূত্রে বাঁধতে হবে, কিভাবে করা যাবে? ঋষি এবার তার বর্ণনায় বলছেন, হৃদিহি এষো আত্মাহা অত্র এতৎ একশতম নারীনাম। এবার উনি তার প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টে চলে গেল। এটা হচ্ছে ঋষি অথর্বাণ, ঋষি অথর্বাণ সঙ্গে সুমন্ত বাস, অথর্বাণই প্রধান এখানে। তিনি কি বলছেন, হৃদয়হি এষো আত্মা, এই যে আত্মা, এ হৃদয়ের মধ্যে আছে। এবং এমন হয়ে গেল যে যদি আপনার রিয়ালাইজেশনটা হয়ে গেল, কেমন করে, যেমন একটি ডেমনস্ট্রেশনে আমরা এই সাধনটি করেছিলাম, যে দি মেডিটেশন অফ সেন্সেশন ইজ ভেরি সিম্পল, ইউ ক্যান ডু এনিওয়্যার। আপনি পার্কে বসে করতে পারেন, রাস্তায় বসে করতে পারেন, ঘরে বসে করতে পারেন, গাড়িতে বসে করতে পারেন, যে কোনো স্থানে বসে করতে পারেন। 10 জনের সঙ্গে কথা বলছেন, তার মধ্যেই আবার নিজে করতে পারেন। Anytime, any place, any context you can do. And this is very, powerful and excellent way of communicating with God. You are there, but you are not there. You are in the midst of many people, but actually you are not in the midst of people. You are with yourself. You are with your God. সেটি কেমন না, the power of sensation.
তিনি বলছেন, এটি ঋষি পিপল সুন্দরভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন, বলছেন যখন তুমি এই সাধনটি করবে, হৃদয়ের মধ্যে একটি আমরা জেনে এসেছি যে হৃদয়ের মধ্যে আত্মা বিরাজ করছে। আর যখন সাধনটি চলতে থাকবে, অনুভবটি যখন ফুটে উঠবে, তখন হৃদয়টাকেই আত্মা রূপে জানা যাবে। অর্থাৎ your cardiac system is no longer an entity of the empirical object or empirical entity. It's an eternal and the spiritual entity. অর্থটা কি দাঁড়ালো? অর্থটা হলো যে এর মধ্যে যেন ওই যে লবণ জল হয়ে গিয়েছে, মানে জারিত হয়েছে। অর্থাৎ the concept of divinity, the power of divinity has now got merged in the object or the organ of the cardiac system, and you are now thinking of God always. এটা কেমন হবে না? স্বতঃস্ফূর্ত। ওই যে অঘোষের যে একটি পয়েন্ট আছে যে যখন তুমি এই ছন্দটা তৈরি করবে, ছন্দের মধ্যে একটা যে রিদমটা আছে, সেই রিদমটা যেন একটা অটোমেটিক আসতে থাকে, যেন একটা সাইক্লিক অর্ডারে অটোমেটিক আসতে থাকে। এটা যখন অটোমেটিক আসতে থাকবে, তখন whether you try for this or not, it comes. What you can do is you can stop that from coming by imposing your mental power. But if you don't do that, it will come continuously. এটা আসতেই থাকবে, আসতেই থাকবে, আসতেই থাকবে। তাহলে কি হবে? In the context of any work, what you can do? এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে আমাকে সতত তুমি মনে রাখো, তুমি আমাকে সবসময় মনে রাখো। তাহলে মানবান ভাব মদভক্ত মদি আদি মান নমস্কুরু মামে এসি বৈশ্বতি সত্যাম প্রতি জানে প্রিয় অসুমি। তারপর তো ওইটাই বলছেন, সর্বদা জ্ঞান পরিত্যাজ্য মাম হেকং শরণং ব্রজ অং তাম মৎস্য ঈশানি মাসু। অংশ মৎস্য ঈশানি পাবে মাসু। অর্থাৎ তিনি বলছেন সবসময়, তা হাউ ক্যান ইউ কিপ ইন মাইন্ড অফ গড? If you have to do that, there should be an autonomous principle and autonomous thing. তাহলে autonomous thing হতে হলে তার মধ্যে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকতে হবে। Why is that instrument? বেশি সেটাই বলছি। অত্র এতৎ এক শতম নারী নাম, ওর মধ্যে 100 নারী আছে, সেটি আমরা একবার আলোচনা করেছি। তার মধ্যে মূর্ধা আছে, যেটা প্রধান, ওর মধ্যে যে মেন যেটি মেন যে সেটি মূর্ধা, সেটি হয়তো বা কোনো মাইক্রোস্কোপ ধরতে পারে, কিন্তু বাকিগুলোকে ধরতে পারবে। তার সঙ্গে শতং শতং একস্যা, শতং এবং শতং 100 × 100, 10,000 হয়ে গেল। একস্যা দ্বাসপ্ততি প্রতি শাখা নারী সহস্রাণি ভবন্তি আশু জ্ঞানচরতি। এবার যখন জ্ঞানবায়ু ধ্যানের মধ্যে যখন মেডিটেশন চলছে, যেন মূলাধার থেকে একটা চেতনার স্রোত উপরে একটু একটু করে অনুভব হচ্ছে, যেন একটা সামথিং, একটা আপনার যে মেরুদণ্ড, তার মধ্যে যে পাল্প আছে, যে সুষুম্না আছে, সেই সুষুম্নার মধ্য দিয়ে একটা সাম সেন্সেশন। You're not realizing everything. However, you are getting a sensation. এরকম as if something is rising. যেন কোনো একটি কিছু সেখানে উঠছে। I wanted to make today's talk. I wanted to make it in English, to benefit a young person in the United States who is actually doing a continuous meditative practice, and he is in our guidance. I wanted to help him by today's discussion, but unfortunately, I have just forgotten at the time of beginning. Of course, I'll make it available to him in his own way, so that he understands English, doesn't understand Bengali that way. So the point is, but he's serious about this, meditative journey with him. A very young person studying in the school,
but he's inclined to learn the journey of consciousness within the human system. Very rare of its kind of a mind, very rare of its kind, I do agree. So when you have a realization, meaning when you take your mind to the primordial source of energy, যখন আপনার মনটি চেতনার যেটি আদি মূলে আছে, যাকে মূলাধার বলা হয়, মূলাধার কেন মূল আধার, মৌল আধার বা মূল আধার, আধার is a container which contains things. এটা একটা কন্টেনার, সেই কন্টেনারে কি আছে না, it is having the microcosm of cosmic energy in the form of consciousness. এটি এমন একটি মাইক্রোকজম আছে যেটি কসমিক এনার্জি ওখানে একটা চেতনার মতো একটা পাত্রস্থ হয়ে আছে। when you exercise your thoughts in that, তখন কি হবে, এই যে এবার আমি গুণ করে দেখাবো যে কতগুলো হচ্ছে, যেটা উনি ঋষি বললেন, হৃদিহি এষো আত্মাহ অত্র এতৎ একশতম নারীণম কাশং শতং শতম একঃ একস্যাহম দ্বাসপ্ততিহি দ্বাসপ্ততি প্রতি শাখা নারীহি সহস্রাণি ভবন্তি আশু জ্ঞানঃ চারত। যখন জ্ঞানবায়ু ওখানে গিয়ে টাচ করলো তখন এগুলো সব জেগে উঠল। এগুলো সব ছিল, কোনোটাই ডিটেক্ট করা যাবে না, সব জন্য ভেতরে ঘুমন্ত হয়েছে। এবার জ্ঞানবায়ু যখন ওখানে গেল তখন ওটা আস্তে 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 খুঁজছে, একবারে হঠাৎ করে মানে একদিনই সব হয়ে গেল তা কিন্তু কখনো হবে না। ইটস এ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস। তো হতে হতে একটা সময় আসবে বা হয়তো আসবে যখন সেটি তার জাগ্রত হবে। তাহলে কি হলো, এখানে প্রথমে তার এই যে দাসপ্ততি হলো ৭২, তার শত হলো ১০০, তার শত হলো ১০০, আর প্রথমে ১০ ছিল, তাহলে এগুলো সব গুণ করলে কি হলো, ৭২ লক্ষ হলো। তাহলে ৭২ লক্ষ নারী আমাদের এই বীজ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের মেরুমজ্জায় যে চেতনা আছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। 72 lakhs. These are invisibles and these are so minute, it's less than the microscopic dimension of view. However, it is there. ঠিক একইভাবে আছে আমাদের ব্রেন সম্পর্কে। ব্রেনের মধ্যে নার্ভ নিউরন নিয়ে এখন অনেকে চর্চা করছে, যারা নিউরো সায়েন্স নিয়ে যারা এক্সপার্ট, যারা করছেন, ব্রেন অপারেশন করছেন, কাটছেন, করছেন, সাময়িকভাবে সব খুব ভালো হচ্ছে, কিছুদিন পরে একদম ডিসরাপশন। তো যাই হোক, ঠিক আছে। তো সেখানেও এইরকম, সেখানে যে ৪টে লোব আছে, প্রতিটা লোবে দিস কাইন্ড অফ 72 lakhs of these segments are there, এবং যেটি ফ্রন্টাল লোবের যে সেগমেন্টস গুলি আছে, these are all well connected so much that if you can stimulate one, it can create a miracle within yourself. সেটি স্বামী বিবেকানন্দ যখন 1000 Island পার্কের যে সাধনটা উনি কয়েকদিন ধরে করেছিলেন শিষ্যদেরকে বোঝাবার জন্য, সেখানে তিনি ওই 1000 Island পার্কের সাধনের পর তার কিছু পরপর কিছু রিভিলেশনস আছে। He did the practice over there himself and others could understand seeing him. তাকে দেখে তারা অনেকেই আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পেরেছিল, একজন একরকম ভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করেছিল। আর একটা জেনারিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল মিনিমাম অফ দি লেভেল। সেখানে সবাই একটা বুঝতে পারছে যে সামথিং ইজ হ্যাপনিং উইচ ইজ বিয়ন্ড দেয়ার পারসেপটিভ লিমিট। পারসেপশন করেও পাওয়া যাচ্ছে না, এমন একটা কিছু হচ্ছে, এমন একটা কিছু এখানে ঘটছে ওর মধ্যে, এমন একটা কিছু ট্রান্সেন্ডেন্টাল ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেল। যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ট্রান্সফরমেশনের পরে you cannot get the same person who was there before this practice that he had. আবার তারপরে যখন সব শেষ হয়ে গেল, আবার যেন সেই পুরনো নর্মাল সেই একই ব্যক্তি, সেই একই ব্যক্তি। So come back to the same, but in the meantime when he had aroused the sense accordingly, তখন কি হলো না, চেতনা জাগতে এসে যখন কেন্দ্রের চেতনা এসে এতগুলিকে জাগিয়ে দিল, তখন সমগ্র অবয়বের মধ্যে আসলো। এবার জ্ঞানবায়ু যখন আসলো, জ্ঞানবায়ুর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে উড়ানবায়ু। উড়ানবায়ু হচ্ছে সেই জ্ঞানবায়ুর যে এসেন্সটা আছে, ইট রিভিলস টু দ্য ওয়ার্ল্ড।
যে জন্য পতঞ্জলি যখন বললেন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, পতঞ্জলি বলছেন তুমি মৈত্রী ভাবনা করো, বিশ্বময় মৈত্রীর দিকে বাতাবরণ তৈরি করো। মৈত্রী ভাবনা করে বাতাবরণ কি করে তৈরি হয়? এটি ইংরেজি সাহিত্যে বহু উদাহরণ আছে যেখানে বলছেন এবং বলেন যে অলসো সার্ভ হু অনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট and serve with their intent to do something good for the world. অর্থাৎ you have an intent. If you have a good intent for the world, that is helping the world. But how can you do? Your good intent is yours. But when your good intent, if you believe that your good intent can touch the cosmic environment and can create an impact in the cosmic environment, and through that can make a transformative journey of the cosmic environment, then what? Then you are outpouring your Atman within to the cosmic system, and the cosmic system now gets deluged or gets merged with your idea of the cosmic environment. And in that and through that, what you do is you are actually helping the cosmic transformation process in its own right manner and the right way. এটি যখন হলো তখন সে কি হবে না, এই কসমিক এনভায়রনমেন্টাল ট্রান্সফরমেশনের জন্য সে তখন এই কসমিক সিস্টেমকে তখন সে যেন কানেক্ট করে দেবে। তাই সেখানে বলছেন তুমি এখানে এই যে 72 লক্ষ নারী সে কি করবে না, সে কানেক্ট করে দেবে। তারপরে উনি বললেন অথবা একয়া ঊর্ধ্ব উদান পুণ্যেন পুণ্যাং, ঊর্ধ্ব উদয় পুণ্যেন পুণ্যাং লোকুন্নয়তি পাপেন পাপং পাভ্যাম উহাভ্যাম এব মনুষ্য লোকম। আর যেদিকে যেদিকে মনের প্রেরণা আছে সে সেদিকে যাবে, কেউ পুণ্যের দিকে চলে যাবে, কেউ পাপের দিকে চলে যাবে। এমন জাগ্রত অবস্থাতেও সে বিপরীত পথে যেতে পারে। সেজন্যই বলেছেন সাধু সাবধান। সেজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ডিজাইনটা দেখলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখলেন, অর্জুন একটা হিউম্যান রিপ্রেজেন্টেটিভ, মানুষের একজন প্রতিনিধি। সে কেমন মানুষের প্রতিনিধি যা হয় সবার মধ্যে আছে যে বেদনা, না পাওয়ার বেদনা, না হওয়ার বেদনা, না রাখার বেদনা, না থাকার বেদনা, না পরিচিতির বেদনা, না গৃহীত হওয়ার বেদনা, নানা রকম কিছু আছে। সব না 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 সবাই সেন্স অফ ডেপ্রিভেশন। সেন্স অফ ডেপ্রিভেশন ইজ কমন ইন হিউম্যান সোসাইটি। অর্জুন সেটাকেই তুলে নেয়। অর্জুনের মধ্যে বিষাদ যুক্ত কি না, এন্টায়ার হিউম্যান ওয়ার্ল্ডে, হিউম্যান সিভিলাইজেশনে যা যা এলিমেন্টস অফ আনট্রুথ আছে সবগুলো তার মধ্যে এসে কনসেন্ট্রেটেড ভাবে রিভিল। এবং রিভিল যখন করতে গেছে, সিন্স অল দিস থিংস হ্যাভ গট পুলড ইন অ্যান্ড কানেক্টেড উইথ হিম, তাহলে ওটা তাকে অ্যাফেক্ট করলো এমন ভাবে যে ও সে পড়ে গেল, ওর শক্তিহীন হয়ে গেল, ওর মনের শক্তি, প্রাণের শক্তি, জীবনের শক্তি সব যেন চলে গেল, সে আর কিছু ভাবতে পারছে না, দাঁড়াতে ইত্যাদি অনেক কিছু আছে ভগবদ গীতায়, সবাই জানেন বর্ণনা। He picked up from here, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখান থেকে তাকে অ্যারাউজ করলেন। অ্যারাউজ করলেন একটি কারণে যে ও সবকিছু হলো কিন্তু তবু বন্ধু তো আগে থেকেই বন্ধু হয়ে আছে। তাই ওকে বললেন যে আমি তোমার শিষ্যত্ব নিই, তুমি আমাকে বোঝাও কি করলে ভালো, আমার কি করা উচিত, তুমি আমাকে বল। এইটুকু বলবার জন্য, অথবা এইটুকু তার যে সারেন্ডার, সেই সারেন্ডারের জন্য হি গট দ্য গ্রেস অফ গড। এবার উনি কিভাবে ওকে ড্রাইভ করছে, উনি তারপরে উনি ওকে আত্মতত্ত্ব শেখালেন শান্তি। আত্মতত্ত্বের পরেই উনি তাকে কর্মের জগতে প্রবেশ করলেন। কর্ম, আত্ম এবং কর্ম এগুলো হয়ে যাওয়ার পরে জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করলেন। জ্ঞানী হয়ে যাওয়ার পরে এবার উনি যাতে অ্যাটাচমেন্ট না থাকে সন্ন্যাসের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এসবের পরে উনি আবার তাকে একটা এই যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল গড অক্ষর ব্রহ্ম তার সম্পর্কে বললেন। এবার উনি আবার তাকে জ্ঞানবিজ্ঞান বললেন। জ্ঞানবিজ্ঞান তার মধ্যে আসলো, জ্ঞানবিজ্ঞান হবে। জ্ঞানবিজ্ঞান কি? পারফেকশন অর ইন্টেন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি ডিভিনিটি। ধ্যানযোগ বোঝালেন, ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করাবার মেথড বলে দিলেন, ধ্যানের মেথড বললেন, মনটাকে কিভাবে তৈরি করতে হবে। তারপরে আসলেন উনি রাজযোগ। রাজযোগ ইজ দ্য প্রিন্সিপাল সেন্ট্রিক yoga meditation,
এখানে কি হবে না, গড অ্যান্ড গড অ্যালোন ইন ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফর্ম, you try to have a realization of the divine considering him as a transcendental identity. তার যে এম্পিরিক্যাল আইডেন্টিটি আছে সেগুলো এখানের মধ্যে আসবে না। তাই রাজ্যকে কি আছে না, রাজ্যকে গড অ্যান্ড ইউ বাট দ্য ইনভিজিবল গড, গড অ্যান্ড ইউ বাট ইনভিজিবল, বাট হিয়ার গড অ্যান্ড ইউ নট টমাস, গড গড অ্যান্ড ইউ দুজনেই আছে কিন্তু ইনভিজিবল গড, এখানেই হলো ওর স্পেশালিটি। এবার আস্তে আস্তে তখন তার মধ্যে যে এই ইনভিজিবল গড হয়ে গেল, এবারে এসে উনি তাকে বিভূতি দেখাচ্ছে, বিভূতির কথা বলবেন ভগবান কিভাবে তার এই মানুষের সমাজে, এই পৃথিবীতে, এই সৃষ্টিতে কিভাবে কিভাবে কেমন কেমন রূপে ফুটে উঠেছে। এত সব হয়ে যাওয়ার পরেও তার যখন বিশ্বাস, আস্থা, শ্রদ্ধা হচ্ছে কিন্তু ভুল হচ্ছে, পুরোটাই হচ্ছে না। তাই তার মধ্যে যেমন জাগলো তোমার সেই ট্রান্সেন্ডেন্টাল রূপ আমাকে দেখাও, বিশ্বরূপ, এটা উনি দেখালেন। ওর কনভিন্সে এই পর্বটা এই অবধি শেষ হয়ে গেল। এখন যখন বিশ্বরূপটা দেখানো হলো, নাও দ্যাট হি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য লর্ড ইজ স্ট্যান্ডিং বিফোর হিম ইন আ হিউম্যান ফর্ম, এবার তাকে তখন কি হলো না, এবার তার মধ্যে ভক্তি যাতে সঞ্চার হয়, ভক্তি যোগের মধ্যে প্রবেশ করার, ভক্তি যোগের মধ্যে প্রবেশ করার, ভক্তি যোগ যখন হয়ে গেল তখন তাকে ক্ষেত্র বিচার, অর্থাৎ এই ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইউ, এই যে এম্পিরিক্যাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দি ইটার্নাল ইউ অ্যান্ড দি ইটার্নাল গড, এই সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করা লাগে। আমরা জানি আমাদের সমস্ত আশ্রম, বিভিন্ন মত পথ, তারা সব ভগবদ গীতার বিভিন্ন সংস্করণ বার করে, তারা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা করে যাতে। কিন্তু সারপ্রাইজিংলি দুটি খুব বড় প্রতিষ্ঠান, নামটা না বললেই ভালো, তারা ভগবদ গীতার মানে অঙ্গচ্ছেদ করে, অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্র দিয়ে এসে অর্জুনের প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রশ্নটা একটু ডিস্টার্ব। প্রশ্নটা ছিল যে অর্জুন যেখানে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যাতে আসলেই বোঝা যাবে, সেই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে মনাস্ট্রির যে the kind of thing which monasteries do possess, is that essential to have an understanding, to garner the devotion of God? Is that essential? ভগবানের উত্তরগুলো পরপর দেওয়া আছে, তাই 1 নম্বরটাকে কেটে বাদ দিয়ে এবার ভগবানের উত্তর থেকে 2টাকে এক করে পরপর করে গেছে। তো এরকম 3বার করেছেন 3 জায়গায়। তো এইটা হচ্ছে খুব ডিস্টার্বিং, কারণ অর্জুনের ওই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ছিল। অর্থাৎ একজন মানুষ সে সাধারণভাবে সমাজে আছে, জীবনে আছে, সাধারণ কাজকর্মের মধ্যে আছে, তার পক্ষে ভগবত ভক্তি পাওয়া সম্ভব কি সম্ভব? তার পক্ষে সত্যিই সম্ভব। তো ভগবান সেটাই বলেছিলেন, সম্ভব, কিন্তু মনটাকে তুমি শান্ত করো, মনের মধ্যে যে চাওয়া পাওয়া, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি, কাম ক্রোধ ইত্যাদি আছে, এগুলোকে সরিয়ে দাও, এগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কটাকে বিশুদ্ধ সম্পর্ক করো। গড অ্যান্ড ইউ, তুমি ভগবানকে একটা সম্পর্কে রেখেছো, কিন্তু সম্পর্ক ছাড়াই সেটা, সম্পর্ক আছে কিন্তু নেই, সম্পর্ক বিনাই সেটি আছে। এটি সম্পর্ক, সেখানে কোনো সম্পর্ক নেই, দেয়ার ইজ নো রিলেশন। যেটি আমাদের যেটি ভাগবতের একটি প্রধান উপপাদ্য হচ্ছে, ভাগবতের উপাসনার মধ্যে আমরা যখন যাব, ভগবানের প্রধান একটি অংশ হলো এই ভক্ত এবং ভগবানের সম্পর্কটা কি হবে। তা যখন রাসলীলা হচ্ছে, রাসলীলা আমাদের সমস্যা হচ্ছে, যারা এই কবি সাহিত্যিক আর যারা গান টান করেন, এইসব ইত্যাদি করেন, তারা জিনিসগুলোকে এত মানে নষ্ট করে দিয়েছেন যে স্পিরিচুয়াল ডাইমেনশনটাই যেন চাপা পড়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যে যা পারছে করুক। সেখানে সম্পর্কটা কি হলো না, সম্পর্ক হলো গড ইজ টাচিং অল দ্য পিপুল অ্যাট দ্য সেম টাইম। সবাইকে তিনি তাকে তাকে ধরে আছে। ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথের হাত ধরেছে, ওই হাতটা নিয়ে হাত ধরেছে, মাসে দূরে দাঁড়িয়েছিল, মাসে দেখেছিল, মাসে তার ওই যে তার নিজের যে কোনো খণ্ড ওখানে সেই
মানে প্রথমে এটা দর্শন লিখেছেন তো, আর সেকেন্ড মানে লিখছেন। আচ্ছা ঠাকুর, এটা কি সেই বৃন্দাবন তত্ত্ব? ঠাকুর ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ধরেছিল, আর ঠিক কেউ ছিল না, পাশাপাশি দেখছে। তা উনি বললেন, ঠাকুর তখন ওকে মুখে কোনো উত্তর দেয়নি, কিন্তু সম্মতি দেয়। তখন উনি ওই কাশীপুর উঠলেন। কাশীপুরের কাশীপুরের এখানে ওই তখন শরীরটা ইয়ে হয়ে গেছে, তখন মানে তার ওই অন্তলীলা বলে ওরা যেটা বলেছেন, অন্তলীলার মধ্যে পড়ে। ইটস এ পার্ট অফ দ্যাট অন্তর। কিন্তু এটা, এই ঘটনাটা অন্তর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এটা উনি ওর মধ্যে একটা শক্তি ট্রান্সমিট করিয়ে দিলেন। ওনার ওনার ওর প্রতি কৃপা হয়েছে, যে একটা শক্তিকে উনি পাস করিয়ে দিলেন, শক্তি ট্রান্সমিট। এখন যারা এই বিষয়ে জানে না, তারা শক্তি কি করে বুঝবে যে ট্রান্সমিট হয়? এই যে ঋষি বললেন, এই যে 72 লক্ষ যে নারী থেকে উঠে, এবং ওটার সঙ্গে সঙ্গে এবার উনি বলছেন, অথ একয়া ঊর্ধ্ব উদান পুণ্যেন পুণ্যং আদিত্য বৈ বাহ্য প্রাণ উদয়তি এষ এনম চক্ষুষম প্রাণ অনুগৃহান পৃথিব্যাং ইয়াহ দেবতা স এষা অপানম অভিব্যাহ অন্তরাহ ইয়া আকাশ সমান বায়ুর্ব্যান তেজ বৈ উদান তস উপাসন্ত তেজা পূর্ণভবম ইন্দ্রিয়ৈ মনসৈ সম্পদ্রতৈ প্রকৃতি বৈ ব্রহ্ম সনাতন। সব কিছু মিলে শেষমেশ গিয়ে সব ব্রহ্ম সনাতনের মধ্যে সব যুক্ত হয়ে গেল। প্রাণবায়ু, অপানবায়ু, প্রাণবায়ু, উদানবায়ু, সমান বায়ু। যখন সমান বায়ুর সময় আসলো, তখন সব সমান ভাবে ব্রহ্ম বাক্য তখন ব্রহ্ম স্পর্শ হয়ে গেল, ব্রহ্ম স্পর্শ তখন ব্রহ্ম অনুভূতি হয়ে গেল, ব্রহ্ম অনুভূতি তখন সত্যের উপলব্ধি হয়ে গেল, সত্যের উপলব্ধি তখন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করলো। ওর মধ্যে সে যে পেল, সে কি পেল না, সে একটা শিহরণ পেল। সে একটা শিহরণ, তার মধ্যে একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট পেলো, আর কিছু হলো না। একটা সামান্য হালকা একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট। সে যদি বুঝলো তো বুঝলো, বুঝলো না তো বুঝলো। তার মনটা অনুকূল ছিল, তাই সে বুঝে গেল। তার মন যদি অনুকূল না হতো, সে বুঝলো। সে হয়তো এটাকে একটা সাধারণ ভাবে নিয়ে নিত, বা অন্য কেউ অন্যভাবে নিয়ে নিত। আমাদের যে ঋষিগণ এই যে ট্রুথকে যে ট্রান্সমিট করিয়েছে, ট্রুথ যখন উপলব্ধির মধ্যে আসছে, উপলব্ধি কিভাবে ট্রান্সমিট, এটা উপলব্ধি কিভাবে একের সঙ্গে অন্যের মধ্যে যায়, কেন ভাবে যাবে? ওই যে বলছেন, আত্মা অন্তরে বসে আছেন, সেই আত্মা এবার জাগ্রত হচ্ছে। তিনি এখন যখন জাগ্রত হচ্ছেন, তিনি কেমন ভাবে জাগ্রত হচ্ছেন? তার এই যে জাগরণ, সেই জাগরণের মধ্যে রয়েছে, এখানে আমরা দেখবো, সেখানে তিনি বলছেন, এই বিভুক্ত দেশে চ সুখ আসনস্থ শুচি সমানি গ্রীভা চ শিব শিরঃ অতিয়ত্যাহ প্রমস্ত সকল ইন্দ্রিয়াণি নিরুদ্ধ ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্যঃ হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্তং মধ্যে বিশদং বিশুষং অচিন্তম অব্যক্তম অনন্ত রূপং শিবং প্রশান্তম অমৃতং ব্রহ্মপদম তদাদি মধ্যম অন্ত বিহিতং একং বিভু চিত আনন্দ রূপম অদ্ভুত। তখন সে এত কিছু সে তার মধ্যে এসে গেল, যখন সে এই এই যে প্রাণায়ামের মধ্যে যখন এই পঞ্চবায়ুর তার সংযোগ ঘটে গেল, তার মধ্যে চেতনা যখন জাগ্রত হচ্ছে, সে ক্রমে 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 তার হৃদয়ের ওই 72 lakhs of ভেসেলস, তারা ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল, তাদের এত ক্ষুদ্র সে দেখা যায়। ক্ষুদ্রত্বের বিচার এখন আর কারোর পক্ষে আর সম্ভব নয় এটাকে প্রতিবাদ করা, কারণ আমরা দেখেছি এখন ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল করতে গিয়ে সার মেশিনে হিগস বোসন, বোসন ওরা বলছে না, হিগস বোসন পার্টিকেল, হ্যাঁ পার্টিকেলটাকে বোসন বলছে, কিন্তু
করেছে প্রফেসর হিগস, এইভাবেই ওরা দাঁড় করিয়েছে, সেটা মিথ্যা কথা। একটা প্রফেসর বোস আর প্রফেসর তার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে হিগস এবং তার 40 পিপল অফ ইউনিভার্সিটি তারা মিলে করেছে এক্সপেরিমেন্টটা তারা করে, তার থিওরি এবং তার অঙ্কটা সত্যেন বসুরই করে। তো যাই হোক, what is the dimension of the particle? 10 to the power minus 21 of a millimeter. 1 মিলিমিটার এত ক্ষুদ্র, তার 10 to the power minus 21 মানে একের পিঠে 21টা শূন্য, 1 by that, এত ফ্র্যাগমেন্ট of 1 millimeter. Why is that? কোনো, it cannot occupy any space anywhere because এটা এমনই infinitesimally small. So you're seeing that in a electronic, in a computerized, multi-power computerized, একটা পাওয়ারে হচ্ছে না -27, -21, ওই 7 -7 এর একটা ডাইমেনশনে চলে গেল, তারপরে আবার কম্পিউটারকে ওখানে ট্রান্সফার করা হলো -14 অব্দি। তারপরে লাস্টে যেটি সাবমেশিনে যেটি করতে পেরেছে -14 to -21, এই জার্নিটা সাবমেশিন পেয়েছে, সেখানে তার শুধু যে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর, দ্যাট পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর, শুধু সেই পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের লেন্থ হচ্ছে 3 কিলোমিটার। একটা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর, ইট হ্যাজ গট আ লেন্থ অফ 3 কিলোমিটার প্লাস। একটা মেশিন 3 কিলোমিটার লম্বা একখানা মেশিনের মধ্যে দিয়ে ওটাকে পাস করতে হচ্ছে, তবে গিয়ে তার এন্ডে গিয়ে একটুখানি তার রেগুলেশন পাওয়া যাচ্ছে। এত ক্ষুদ্র যেখানে, সেখানে মেশিন দিয়ে ওই অবধি গেছে। আমাদের ঋষিগণ সেই ভাবনাটাই করে গেছে, ঋষিগণ সেটিকেই প্রথমেই ভেবে গেছেন। হাউ পাওয়ারফুল সাইন্টিফিক মাইন্ড দে হ্যাভ, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। The world should appreciate. The community of intellect people, intellectuals in the world should be honest and honestly perceive that. If they are honestly perceiving, and they will understand the power of their thought, power of their realization of truth. And this is a realization of truth. Why? Because at the fundamental level, when you are trying to identify the microcosm, the microcosm is actually the mega and is creating the entire cosmic system. Entire cosmic system is comprised of those elemental microcosms. And that's there in one human body also. তাই উনি বলছেন সেখানে এই অচিন্তম অব্যক্তম অনন্ত রূপম শিবম প্রশান্তম অমৃতম ব্রহ্মৈকাদম তৎ আদি মধ্য অন্তবিহীনম একম বিভূষিত আনন্দ রূপম অদ্ভুতম। So this is a formless, এখানে কোনো রূপ নেই, অথচ রূপ আছে। এই যে উনি ওর হাতটা ধরলেন রামকৃষ্ণদেব, তাতে ওর মধ্যে যে একটা বিদ্যুতের শিহরণ চলে গেল। সে বুঝলো কি করে? বিকজ হি ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড টু রিসিভ ইট। ইফ হিজ মাইন্ড ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড টু রিসিভ ইট, কিছুই বুঝতে, ও কোনো সেন্সই পেত না, পাবেও না, ও 1000 বার করলেও পাবে। কিন্তু তখন পাবে যখন when he is actually, or he or she is actually elevated to that standard of purity of mind, যখন তার মনের মধ্যে বিশুদ্ধতা এসে যাবে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে। আদারওয়াইজ উইল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড। এটি আমাদের ঋষিগণ যেটি বলেছেন, এটি হলো এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল ট্রুথকে তুমি কি আবিষ্কার করো। আত্মাই হচ্ছেন সেই পরমাত্মা, এই আত্মাই আমাদের মধ্যে অবস্থান করে আছেন, এই আত্মাই হচ্ছেন ব্রহ্ম। তাই বললেন অয়ম আত্মা ব্রহ্ম। ঋষিগণ বললেন এই আত্মাই হচ্ছে করছেন আত্মানম অরণিম কৃত্বাহা প্রণবহ চ উত্তর অরিণী জ্ঞান নিমার্থনম জ্ঞাসক পাশং দহতি কবিতা। এই যে আত্মাকে তুমি জানবে, এই আত্মাই আমাদের সেই ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচেতন। তিনি কেমন ভাবে আছেন না, তিনি অনুভূয়নিয়ান অহম এব ততেব এন মহান অহম বিশ্বং অহম বিচিত্রম পুরাতন অহম পুরুষ অহম ঈশ হিরণ্ময় অহম শিব রূপমস্মি। ওই যে আমরা প্রথমে বললাম চিদানন্দ রূপ শিব, এই হচ্ছেন আত্মা, তিনি স্বয়ং শিব রূপে তিনি অবস্থান করে আছেন।
And where is he seated? He is seated within the core of your heart. And he is connected with the entire cosmic system. তিনি সমগ্র আমাদের এই সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। যদি আমাদের মন বিশুদ্ধ ভাবে, বিশুদ্ধ মনে, বিশুদ্ধ প্রাণে আমরা ভগবানকে আহ্বান করি, তাহলেই আমরা তাকে আমরা বুঝতে পারবো, জানতে পারবো, অনুভব করতে পারবো। হে প্রভু সঞ্জীব আমাদের ভগবান সনাতন, তিনি আগ্রহী তার মধ্যে কৃপা আসুক। আমরা বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। श्रुतं मे मा प्रहसिहा Mabadu tadvakara mabadu Shanti 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 Angani Prana Choksu Sarvani Mama Brahmani Rakaro Nirakarnamyastu Mohi Santu De Mohi Santu Shanti Shanti Shanti
पूर्णात् पूर्णामुदच्यते पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु कर्वावहै विद्वेषावहै शांति 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 शाम्नोमित्रः शाम्बरुणः शाम्नो भवति अर्यमः शाम्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शाम्नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मवतु तद्वकारामवतु मवतु वकाराम शांति 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 भीषां देवा देवा शांति 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 আমরা এখন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করবে
জয় মা জয় মা। আমরা আজ এখানেই শেষ করছি। আবার আমরা আগামী রবিবার ইংরেজ স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 মিলিত হবে। সবাই ভালো থাকুন, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো। নমস্কার নেবেন, ভালো থাকুন। হ্যাপি জার্নি। হ্যাপি জার্নি। হ্যাপি জার্নি স্যার। প্রণাম নেবেন স্যার, প্রণাম নেবেন স্যার। স্যার প্রণাম নেবেন স্যার। উইশ ইউ হ্যাপি ল্যান্ডিং স্যার।